स्वागत किया जाता है, जी आया आख्या जाता है, क्योंकि आप सब जानते हाँ कि गुरु नानक पातशाह जी के बारे भाई साहिब भाई गुरदास जी ने आख्या है, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने एक निर्मल पंथ की नींह इस संसार के उत्ते दुनिया के उत्ते रखी है, जिस पंथ के अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने सानू किरत करो, नाम जपो, वंड छको, ये जो तीन सुनहरी सिद्धांत दे के संसार के उत्ते प्रगट किया। अते गुरु नानक पातशाह जी ने अपनियां उदासियां के दौरान समुचे संसार दे विच विचरदियां होयां समुची लुकाई अते मानवता नूं शब्द गुरु दे राही एक अकाल पुरख दे नाल जोड़दियां होयां समुची मानवता नूं गुरु पातशाह जी ने इन्हां उपदेशां अते इन्हां सिद्धांतां नूं मनण दा उपदेश दिता। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने जिथे संसार दे अंदर मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, निर्मल पंथ की नींह सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने रखी। उथे उन्होंने जिन्हां उन्हां दे पैरोकारां ने गुरु पातशाह जी के उपदेशों नूं मन्निया, ग्रहण किया अते गुरु असूलों के मुताबिक चले, उन्हां नूं सिख लफ्ज बख्शिया। इसे करके आपां गुरु नानक पातशाह जी के चलाए हुए धर्म नूं, इस कौम नूं सिख जां फिर 10वें पातशाह जी के हुक्म के मुताबिक खालसा पंथ आखदे हाँ। आपां सारे ही इस पंथ का, इस धर्म का एक हिस्सा हाँ, क्योंकि सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने सानू एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई, सानू सारियां नू एक साझा परिवार, सानू सारियां नू एक खानदान बनाया अते इस खानदान दे अंदर रहन वालियां नू आपस दे विच परिवार वांग भैन भरा अते समुची मानवता दे नाल इक्को जिहा प्यार भरिया सलूक करन दा उपदेश दिता। इथों तक कि गुरु नानक पातशाह जी ने तो भी आख्या कि जिहड़ा साडा रब वा भाखिया भाओ अपार, उस रब की बोली जिहड़ी आ लैंगुएज जिहड़ी है वो भी प्यार है। असीं जे उस रब दे नाल जुड़ना चाहुंदे आ ते अपने प्यार भरे बोलां दे नाल गुरबाणी दे राहीं उस वाहिगुरू दे नाल सांझ पा सकदे हां। सो बड़ी माण वाली गल है कि सानू सारियां नू उस महान गुरु नानक पातशाह जी दे सिख बनने का सुभाग प्राप्त होया, क्योंकि साडा जिहड़ा जन्म है वो सिख धर्म के अंदर सिख कौमीयत के अंदर होया है। एक तो ये बहुत वड्डी गल पहला वा कि अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती मैं तेरी सिकदारी। सानू मनुखा जीवन जां मनुखा जन्म मिलिया, पर उहदे तो भी ज़्यादा साडे फिर अगे वड्डे भाग ने कि सानू सिख परिवारां दे विच गुरु नानक पातशाह जी की सिक्खी दे विच जन्म मिलिया है। तो आपां सारे सिख होण दे नाते, एक कौम होण दे नाते अज इत्थे मिल बैठे हाँ। तो समूह परिवार दे वल्लों जिहड़े भी साडे इत्थे वीर भैणां इस मींह दे विच भी इत्थे पहुँचे ने, उन्हां सारियां दा परिवार दे वल्लों बहुत दिल दीआं गहराइयां दे विचों निੱਘਾ स्वागत किया जाता है। तुहाडा चलिया होया एक एक कदम अकाल पुरख सच्चे पातशाह लेखे दे विच लाउण अते कौम की चढ़दी कला होवे। कौम जिहड़ी है जिवें पहलां साडा जिहड़ा सिक्का वा वो दिल्ली तो लैके अफगानिस्तान तक चलदा रहा है, कौम फिर अपनियां माण मत्तियां जिहड़ियां प्राप्तियां वा उहदे वल नूं वधे। ये असीं सारे ही अकाल पुरख दे अगे गुरु पातशाह जी दे अगे अरदास करते हाँ। हुण कईयां दे मनां दे विच ये सवाल हो सकता है कि असीं इकत्तर क्यों होने आ, असीं बैठते क्यों आ। जदों सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ज्योति जोत समावण तो बाद भी साडे उत्ते बहुत मुसीबतां भरिया समा रहा, बड़े सानू हमलियां दा सामना करना पिया। इथों तक ये ऐलान करवा दिते गए कि जो सिख कौम है जां सिख है वो दुनिया तो खत्म कर दिते गए ने। उस वेले भी
ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕੋਪਰ ਹੀੜਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਤੁਰ ਖੜ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਟਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਉਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग गुरु साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। RSS ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ RSS ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥਾਪ ਸਕਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਖਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਡਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ABC ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਥ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਪੰਥ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, सब तो पहला गुरु महाराज की बख्शिश की हुई आपा सारे बहुत ही गज के फतेह की सांझ पाइए। सारे गज के बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला बहुत ही खुशी की गल है कि मैं सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब ते सारे सरना भरावां नूं इस गल की बधाई दिंदा हाँ कि अज उन्होंने ये पंथक जो इत्थे इकट्ठ कीता है, तुसी सारे पंथक दर्दियां नूं इत्थे सारिआं नूं बुलाया, जो कि अज बहुत ही एक समय की लोड़ है, क्योंकि ये परिवार हमेशा ही पंथ नाल जुड़िया होया है। कोई अज तो नहीं, मैं बहुत लंबे समय तो छोटा जा जदों संत हरचंद सिंह लौंगोवाल साहब प्रधान सी श्रोमणी अकाली दल दे, उन्हां दे नाल इत्थे आउण दा बहुत बारी मौका मिले है, क्योंकि ये परिवार हमेशा ही चढ़दी कला वाला परिवार है, सिक्खी नूं परनाया होया परिवार है, पंथक दर्दी है। हमेशा इस परिवार की मैं समझदा पंथ सभा विच बहुत वड्डी देन रही है। सरदार परमजीत सिंह के पिता जी सरदार तरलोचन सिंह जी, और मैं उन्हां दे भी दर्शन कीते ने, जिन्हां दा संत हरचंद सिंह लौंगोवाल दे नाल बहुत गूढ़ा प्यार रहा है। मैनू सारियां गल्लां याद ने कि जदों एमरजेंसी का मोर्चा लग्या सी, सिर्फ श्रोमणी अकाली दल एक बहाद पार्टी सी हिंदुस्तान दे विच, और जिने और एमरजेंसी का मोर्चा लाया, जिहदी कमांड संत हरचंद सिंह लौंगोवाल दे कोल सी। वो कोई अपने कल्ले सिखां दे वास्ते नहीं सी, और वो समुचे देश वास्ते सी, क्योंकि सानू गुरु साहब ने सरबत दे भले दा जो सानू पैगाम दिता है, और किते भी कोई लोड़ होवे, किते भी देश दे उत्ते कोई भीड़ पवे, हमेशा खालसा जिहड़ा है उत्थे डट के खड़दा है। उस वेले भी और वो एमरजेंसी के विरुद्ध जिहड़ा सी और डट के खड़िया। मैनू याद है कि सरदार तरलोचन सिंह जी उस समय मोर्चे विच उत्थे जांदे हुंदे सी, संत जी नूं पुछदे हुंदे सी, संत जी सानू दसो सिक्खी दी और जे दिल्ली की संगत वास्ते की हुक्म है, किहड़ी चीज़ की तुहानू लोड़ है। उस समय भावें फंड की लोड़ सी, माया की लोड़ सी, जां किसी किस्म की लोड़ सी, सरदार तरलोचन सिंह जी हुरी आप सारी जाके उहदे विच बहुत बड़ी मदद करते हुंदे सी। सो इस तरह मैं कहना कि बड़ा जिहड़ा परिवार है पंथक परिवार है। और उस तो बाद संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जदों भी किते उन्होंने आउणा तां उन्होंने इस परिवार दे विच ही इत्थे आउंदे हुंदे सी, इत्थे उन्हां दी रहायश हुंदी सी। और ये मैं सारा कुछ मेरे अज सारा मेरे याद आ रहा है कि भावें देखो ब्लू स्टार होया, जिन्हों आपां सारे तीजा घल्लूकारा कहंदे आ,
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ पंथ की बोले सो निहाल। सो मैं समझदा कि देखो एंडा बारिश का मौका है, मौसम भी बहुत खराब है, लेकिन जिस तरह का तुहाडे मन में उत्साह है और जिस तरह तुसी बड़े उत्साह के नाल इत्थे पहुंचे होंगे, और सानू देख के मन मन दग दग हो रहा है, क्योंकि इन्नी बारिश के विच और ये थां भी बहुत घट रह गया। बहुत बड़ा मैं सरना साहब नूं कहंदा जी बड़ा थां इकट्ठ रखना सी किते, क्योंकि बहुत थोड़ा थां हैगा, ये इकट्ठ बहुत ज़्यादा हो गया कि बारिश का समय कि इस करके मैं समझदा कि अज खुशी का समय साडे वास्ते, साडे सारिਆਂ वास्ते। प्रधान जी आए ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, आपां उन्हां दी आमद ते एक जकारा छड्डीए, बोले सो निहाल। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, पंथ की जीत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो साडे पंथक नारे ने, देग तेग पंथ की राज करेगा, देग तेग पंथ की राज करेगा। हुण मैं बेनती करदा वां कि साडे विच सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब, सरदार बलविंदर सिंह जी भूंदड़ साहब ਅਤੇ ਹੋਰ जो सीनियर लीडरशिप है वो पहुँच चुकी है। तो मैं बेनती करदा वां कि स्टेज के उत्ते सिर्फ सीनियर जिहड़े आगू ने जां जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब ने उन्होंने बैठना है। सो कृपा करके जिहड़ी स्टेज आ इहदा एक अनुशासन आपां बना के रखीए। तो सब नूं बेनती की जाती आ कि कृपा करके आप जी स्टेज तो हेठां चले जाओ, ताकि जिहड़ी स्टेज की कार्रवाई आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ बाकी जो साडे वीर ने, जो संगत है, वो कृपा करके स्टेज नूं थोड़ा जिहा खाली कर दिओ, ताकि जो अज दी कार्रवाई, अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है वो आपां सुचारू ढंग दे नाल चला सकीए। आ कुर्सियां दे मगरले पासे बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी थां है। तो फिर हथ जोड़ के बेनती की जाती है कि कृपा करके आप जी स्टेज नूं थोड़ा फ्री करके वेला करके हेठले पासे कुर्सियां दे उत्ते बैठण दी कृपालता करो जी।
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪਲੀਜ਼। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਓ, ਹਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰ। ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡੀਕੰਜੈਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ रास्ता बंद कर दो, रास्ता बंद कर। वीर जी प्लीज, वीर जी जसमीत जी प्लीज सारे तो पीछे करो रास्ता। जसमीत जी प्लीज आप अपना ड्यूटी करिए पूरी प्लीज। साहिबजीत सिंह जी पीछे मुंडे पीछे करो जी, रास्ता बंद करो। मेरे हाथ जोड़ के सारे बेनती है। वीर जी प्लीज प्लीज, वीर जी प्लीज, बाबा जी प्लीज, वीर जी प्लीज बेनती है। वीर जी सामने आ जाओ प्लीज, वीर जी प्लीज। भाई साहब सब नु बेनती है स्टेज तो थल्ले हो जाओ, स्टेज ताकि प्रोग्राम नु चलाया जा सके। भाई साहब स्टेज तो थल्ले हो जाओ। सब देके हाथ जोड़ के बेनती है स्टेज तो थल्ले हो जाओ ताकि प्रोग्राम नु चालू किया जा सके। सब बेनती है भाई साहब थल्ले हो जाओ। यार गुल्लू जरा थल्ले आ जाओ यार। मैं खानपुरी साहब ते गुल्लू ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਖਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ शांति में दान बख्शो सारे। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੇ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹਾ। हाँ परम सत्कारयोग श्री अकाल। गुल्लू जी जय श्री मेरे अगे उठो अकाल। जाओ।
ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਖਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਗੁੱਲੂ ਜੀ, ਗੁੱਲੂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖਲੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। परम सत्कारयोग गुरु रूप सा संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी और उन्हां दे नाल आईयां प्रमुख पंथक शख्सियतां जिहड़ियां नाल आईयां जिन्हां ने अज साडा गृह पवित्र कीता है, मैं उन्होंने तह दिलों धन्यवाद करदा और अकाल पुरख अगे अरदास करदा सच्चे पातशाह, ये जो मिलाप का दिन है, ये मिलाप की घड़ी बड़ी सुहावनी घड़ी हैगी। सच्चा पातशाह रहमत बख्शिश करे, इस चो कोई चंगी गल निकले। और ये जिहड़ी बूंदाबांदी हो रही है, ये गुरु महाराज खुश होकर वरता रहा है बई सच्चे पातशाह ये तुहाडी परवानत हैगी। मैं एक गल कहनी चाहता, मैं एक गल कहनी चाहता बई अज कई बंदे गल्लां करदे न, मैं कहा भी असी कोई बादल साहब नाल जमीन वंडनी सी, असी कोई जायदाद वंडनी सी, साडे दे विचार सन, विचार ते जिस वक्त एका हो गया, उन्होंने आके कहा भी अज पंथ खतरे च है। जिस वक्त उन्होंने ये गल कही पंथ खतरे च है, सरदार परमजीत सिंह ने कहा जी मैं तुहाडे समर्पित हाँ, जे मैं पंथ वास्ते कुछ कर सकदा, मेरा परिवार कुछ पंथ वास्ते कर सकता है, तो असी तुहाडे कोल समर्पित हाँ पूरी तरह। सो अज कितनी भारी गिनती दे विच अज श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के वर्कर, साडे होर वर्कर, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मैंबर साहबान आए हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। मैं इस स्टेज की सेवा सरदार कुलदीप सिंह कटगज ਨੂੰ दे रहा और नाल मैं पहला बेनती करांगा सरदार चंदू माजरा जी भी आए, मैं उन्होंने भी जी आया कहना। सरदार दलजीत सिंह चीमा जी आए न, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब तो पहला बेनती करांगा सरदार बलविंदर सिंह जी भूंदड़ जिहड़े कि सिख पंथ के अज बहुत कदवार और नेता हैं और विचारवान हैं, उन्होंने बेनती करना भी सब तो पहले आके वो अपने विचार संगतां दे नाल सहमत करन। सारे बुलारियां नूं कहांगा, बेनती करांगा भी समय की सीमित सीमा विच रह के, क्योंकि सारे जिहड़े बुलारे आए न उन्होंने असीं उन्हां दे विचार सुनने न। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जगह थोड़ी है ना, टिक जान जो जिन्हें टिकते नहीं अपना गल का फायदा कोई होना बोलिया। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ टिकाउन ना। बहुत ही सत्कारयोग गुरु खालसा जी, सब तो पहला सारी संगत नूं इस इतिहासक मौके ते मैं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। बहुत ही निम्रता नाल बेनती है कि बहुत इतिहासक घड़ी है। मैं थोनू भी कहा बेटा तुसी चुप कर जाओ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ, ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਕਾ, ਉਹ ਏਕਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਉਸ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ 8 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਦਾ। ਕਾਕਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ। 7 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਰਾਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਲਾਲਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ 'ਚ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ। ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੋਂ, ਹਜੇ ਸਹਿਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਿਓ। 7 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, CID ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਕ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਬੱਠਲ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕੁੱਛੜ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਠਲ ਸਿੱਟਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੱਠਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੋਲੀ ਆਈ ਅੱਗੋਂ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਜੈਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁੰਨੀ ਪਾੜੀ, ਅੱਧੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਾਦਰੀ ਮਗਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਪਾਦਰੀ ਮਗਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਓਗੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਕੇ ਕਫਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਮੂਹਰੇ। ਇਹ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਮੁਗਲ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗੀ ਰਹੀ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਡੇਰਾਬਾਦ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਾਂ ਤੋੜਤੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਬੋਰਡ ਅੱਡ ਫਲਾਣਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਅੱਡ ਹੈ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਊਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਊ ਉਹ ਚਲਾਊਗੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੰਕਟ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਣਾ ਹੋ ਜੇ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੱਡੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ DC SP ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਟਰਸਟ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? 40 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ 40 'ਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ 4 ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆ ਵਰਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਚੰਦ ਲਾਲਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਸੀ MLA ਬਣੇ ਸਾਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਹੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਦੁਆਰਾ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਮੁਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੁਬਦਾ, ਆਓ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਆਓ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈਏ
ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਂਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਜਬੇ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੌਂਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਥਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਬੋਝਦਲ ਤੇ ਕੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਬੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾੜਾ ਮਟਾਇਆ ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਤ ਦਾ, ਪਾੜਾ ਮਟਾਇਆ ਊਚ ਤੇ ਨੀਚ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1920 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮਿੰਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਪੋਰੀ ਪੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਪਈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਿਆ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਵੀ ਪੜਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਕੂੜ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਉਹ 5 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਨੇ ਮੰਨੀ 1957-58 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਵੀ ਛੇੜੂਗਾ। ਕਾਂਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜੂਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਕੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਕਤਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ।
परमात्मा किरपा करन के इसे तरह ही जी पंथक एकता वो होर भी मजबूत होवे। तो जिस तरह धामी साहब ने जिक्र किया अपन संस्थावां नूं बचाउण वास्ते असीं डट के इकट्ठे होके ते सारे लड़ सकीए। सारिआं नूं बहुत बहुत वधाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करूँगा प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा साहब वो भी कह रहे हैं कि 2 मिनट वास्ते ही हाज़री लगाउणगे, समा भी सीमित आ, तो वो 2 मिनट के वास्ते संगतां दे दर्शन करनगे। सरदार प्रेम सिंह जी चंदू माजरा साहब ਜਿਹੜੇ हमेशा ही कहते रहे ने प्रथम पंथ साडे वास्ते सब तो पहला सिर्फ गुरु का पंथ है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी और इस मंच ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान साहब हरजिंदर सिंह जी एडवोकेट साहब और बहुत ही पंथ दियां महान शख्सियतां ते सामने बैठे मेरे वीरों भैनों बजुर्गों गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज वाकई खुशी का समा। पहला तो मैं अपने वालों जी आया कहना, आए तो असी सरना परिवार के घरे आ, जी आया तो इन्होंने कहना, पर क्योंकि पंथ के बड़े परिवार ये शामिल होए ने, वैसे तो कदे दूर गए ही नहीं सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ। ना भावें लग रख लिया सी दिल्ली स्टेट अकाली दल, पर सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ पंथक शब्द कह लो, अकाली दल का वर्कर कह लो, लीडर कह लो, ਉਹਦਾ व्यवहार किहो जिहा होना चाहिए, ਉਹਦਾ चेहरा किहो जिहा होना चाहिए, ਉਹਦਾ चरण किहो जिहा होना चाहिए, ਉਹਦੀ सोच किहो जी होनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ की होने चाहिए। जे सारिया गल्लां दी आस उम्मीद किसी असली अकाली वर्कर या लीडर तो कोई रखी जा सकती है तो यह सरना भरावां ते रखी जा सकती है। सरना परिवार केवल दिल्ली विच नहीं, समूचे पंथ दे विच एक पंथक परिवार के तौर पर जानिया जाता रहा और इत्थे जिक्र भी होया कि श्रोमणी अकाली दल दे अज तक दे रह चुके प्रधान कोई भी एक ऐसा नहीं होना जिन्हां दी ठार, जिन्हां दा अड्डा, जिन्हां दा आउणा जाना सरना परिवार दे घरे ना होया होवे। ये कई बारी बदकिस्मती आ ला लो जां हालात ऐसे हुंदे ने, किसे गल्लां करके अलग अलग होए, जिवें कहने आ विछड़िया मेले प्रभु। हुण ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए, हुण तां वो हाल होया वा। हुण क्योंकि पिछे बड़ियां चुनौतियां संकटां विचों लंघ के आए ते आउण वाली जिहड़ी चुनौती आ वो बहुत ही मैं समझदा गंभीर आ साडे सारिਆਂ ਲਈ। मैं तो साहब सुखबीर सिंह बादल नूं कहना खुशकिस्मत हो तुसीं, मैं कह रहा सी कि असीं तां ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि सब तो नेड़े सरना भरा परिवार पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा होरां दे सी, उन्हां करके मेरे भी बहुत सी। असीं सारा टिल दा जोर ला लिया, पता नहीं इन्हां दा की दिल लग गया सी कि दिल्ली स्टेट अकाली दल नहीं छड्डना चाहे कुछ हो जाए। मैं क्या सुखबीर सिंह बादल नूं मैं कह रहा सी भी तुसीं खुशकिस्मत तो पता नहीं की मंत्र मारिया, तुसीं हुण इन्हां ने सारियां गल्लां छड्ड के असल सही गल तो यह भी शायद साहब सुखबीर सिंह बादल का मंत्र भी ना चलता, जे टौड़ा साहब का ना चलिया शायद इन्होंने भी ना चलता। सही गल यह है जेडे अज हालात बने हैं ना, ये हालात जिहदे विच पंथ दर्द आ, जिहदे च पंथ परस्ती आ, जिहड़ी पंथक सोच रखदा वो बंदा जरूर घरे बैठा रह नहीं सकता। जिवें कहना नच्चण वाले की हड्डी नहीं रहिंदी, गाण वाले दे बोलना। जदों संकट आ जाए, चुनौती हो जाए, समय दियां सरकारां तुहाडे धर्म च सीधे तौर पर दाखल दे लैण, समय दियां सरकारां सीधे तौर पर तुहाडीआं संस्थावां नूं लीरो लीर करन लग जाण
ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਖਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਪਿਰਤਪਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਕੀ ਅਜੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਪਿਰਤਪਾਲ ਮਿੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਕਾਫਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ।
ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਾਸਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਲੀਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਘਾਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਣੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਬਾਗ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਗਰਦਾ ਫਰਦਾ ਝਾੜਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਰਾਣੀਬਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੀੜਾ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਸਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਹਨ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 9 ਦੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਡੇਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। 4, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 4। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਔਰ ਬੇਸਲੈਸ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮਿਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 4 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਕਿਉਂ ਤਰਲਾ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਤਦ ਉਸ ਯੋਗ ਬਣੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, 46 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਘਰੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਂ ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਕਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤਗਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤਗਨ ਦਾ ਕਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GS ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, CA ਨੇ ਨਰੈਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 28 ਜਾਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੀ ਬਾਗ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਤੇ ਜਿਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰਨਾਵੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਜਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਦ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ पंथ की राज करेगा, देग तेग पंथ की। हुण मैं बेनती करांगा, बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वो संगतां दे नाल विचारां दी सांझ पाउणगे, क्योंकि जो अकाली दल है वो इको एक पंथ की ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन बहुत ही इतिहासिक दिन है। एक परिवार जो थोड़े समय वास्ते अलग होया सी, वो परिवार इकट्ठा हो गया। सरना साहब, साहब परमजीत सिंह जी, सर हरविंदर सिंह जी, मैं छोटा जिहा हुंदा सी, मैनूं याद है जो बादल साहब वड्डे नाल मैं दिल्ली आउंदे, उदों दे मैं इन्हां नूं देख रहा। उदों हित साहब हुंदे सी ते नाल मैं उदों सियासत भी नहीं सी, जो इन्हों ने दिल्ली सारी इलाके की सेवा संभाली। अपने एक कहावत है कि जम्मिया अकाली ते मरना अकाली, आ इतिहास कहावत है। अकाली का मतलब की है? पंथ। आपां सारे अकाली हैं। कली अकाली दल है जिन्हों हिंदुस्तानी दुनिया जिन्हों शहीदों की जथेबंदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कांग्रेस नूं नहीं कोई कहता, बीजेपी नूं नहीं कहता, कामरेडां नूं कहता। क्योंकि शहीदों की जथेबंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि आ जुल्म के खिलाफ लड़न वाली पार्टी है, ना डरदी है ते ना डराउंदी है। ते जे तुसी इतिहास देखो, अज तकरीबन 102 साल हो गए श्रोमणी अकाली दल के जन्म होए नूं। जे हिंदुस्तान का इतिहास देखिए, हिंदुस्तान में सब तो पुरानी पार्टी कांग्रेस है, उहदे बाद श्रोमणी अकाली दल है हिंदुस्तान में। अज जिन्नियां भावें बीजेपी है, भावें जिन्नियां मंडा DMK है या DMK है या जिन्नियां बनियां शिवसेना है, वो तो बहुत हुणी बनी है। आप 102 साल पुरानी। अच्छा, कांग्रेस से भी सब तो पहले जो कांग्रेस का प्रधान सी वो एक अंग्रेज हुंदा सी।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਗਿਣੀਏ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬੰਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਜੜੇ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂਡੋਮਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 95% ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਾਂਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈ ਉਹੀ ਤਕੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, SGPC ਮਗਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਤੋਂ 20% ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਮਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਤੋੜਿਆ, ਆ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1925 ਚ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਐਕਟ 1920 ਚ SGPC ਬਣੀ ਤੇ 25 ਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਐਕਟ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਹੈ SGPC ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਬੜਾ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਜੱਬਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਪੰਚਮੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਤੇ 2 ਸਾਲ, ਕਿਤੇ 3 ਸਾਲ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 96 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 70 ਸਾਲ, 102 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੇਵਾ 70 ਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੌਨ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਚੋਂ? ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸਭ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੋਸ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੇਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਟੀਕਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਤੇ ਨੌਨ ਪੰਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ DGPC, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 102 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। 102 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 97-98% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। 97-98 ਹਰ ਵਾਰ 102 ਸਾਲ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 102 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਤਾਈ ਦੇਖੀ? ਐ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਹੋਣਾ, 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਆ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ। SGPC ਦੇ 102 ਤਕਰੀਬਨ 108 ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, 108 ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਹਟ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਏਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਣਾਓ, ਕੀ ਆ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਛਾਣੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਚਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆ ਜੋੜੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਜੋ ਸੋਚ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਟ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਘਟੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਸਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੋਲੇ
छोड़ दियो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ परम सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धामी साहब, चंदू माजरा जी, चीमा साहब, भुंदड़ साहब, साढ़े अत प्यारे लौंगोवाल जी, साढ़े सत्कारयोग मैंबर साहबान ते साढ़े सामने हज़ारां की गिनती बैठे वर्कर साहबान, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चंदू माजरा जी ने एक गल कही कि टोड़ा साहब ने बड़ा जोर लाया, पर मैनू अकाली दल दिल्ली का ऐसा चस्का किया कि मैं उसनूं छड्डण दा नां नहीं लिया। मैनू जिंदगी दे विच मैं टोड़ा साहब दे कदे हुक्म अदूली कीती नहीं सी, पर उस वक्त पता नहीं मन दे च की गल सी, पर ते अज उस अकृत कांड प्रति जो कुछ हो रहा पंथ दे विच तुहाडे सामने है। गल यह हैगी कि ये मैं निश्चय किया होया सी कि कदी अकाली दल दिल्ली भंग नहीं करांगा, और ये देन जिहड़ी सी